Hello everyone, welcome to my new home studio. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा मिनी भर्चुअल टुर दिन्छु मेरो यो स्टुडियोको अनि म तपाईहरुलाई मेरो गियरको अपडेट पनि दिन्छु ल. मैले I bought a few things and I'm really excited to share that with you guys. So let's start with हाम्रो स्टुडियोको लेआउट. So first मा हामी भित्र पस्दाखेरि you'll see एउटा सानो reception area. I had a really small space to work with in the first place. So एकदमै धेरै चीजहरु गर्न सक्दिन, but I really wanted this extra space, एउटा extra studio भन्दा बाहिर हुन्छ नि, the extra space. I wanted that, so मैले एउटा सानो reception area निकालेको छु where I'll be putting a lot of character into it. Frames हरु, posters हरु. I want to put a sofa, एउटा light, standing lights हरु लाउनु छ. Lot of things to be done in this room as well. Logo पनि लगाउनु बाँकी नै छ. अब यहाँबाट डबल डोर छ. डबल डोर को थ्रु भएपछि we enter the studio. अब स्टुडियो भित्र पस्दाखेरि on the right you'll see vocal booth को डोर. यो डोर पनि heavily padded छ, both outside अनि inside. डोर को यतापट्टि पनि, डोर को उतापट्टि पनि. अनि अब vocal booth भित्र पस्दाखेरि you'll hear a noticeable difference sound मा, because यसमा एकदमै heavy treatment भएको छ. Walls मा, floor मा, ceiling मा. Even the glass which I've used एकदमै thick glass हो नि त. यहाँनेरि मेरो Shure SM7B mic हुन्छ for now. I'm going to upgrade it in the future. But for now, your mic does a pretty good job of recording vocals. So, and I really love the quality of this mic. Yeah, they can say, yo, I'm main mixing area and jamming area पनि हुन्छ. So, a lot of character to be put inside this space as well. तपाईहरुको पनि केही ideas हरु छ भने मलाई तल comment section मा दिनु. What else can I put in this character हाल्नु लागि? What else can I put हाम्रो यो main control area मा? Lighting wise, मैले सबै warm tones use गरेको छु because आँखामा त्यस्तो बेसी स्ट्रेस नपरोस् भनेर पनि, and also I'll be working long hours in this room, so white light ले एकदमै धेरै इफेक्ट गर्छ नि त आँखा. So सबै warm lights हरु युज गरेको छु अनि त्यस्तो बेसी मैले LEDs हरु युज गरेको छैन, त्यस्तो झिलिमिली पनि बनाएको छैन, just normal lighting गरेको छु, which is kind of my aesthetic. Like मलाई just simple, clean, sleek designs हरु मन पर्छ, and that is exactly how I wanted my workspace to be as well नि त. So that's why मैले यसलाई clean राखेको यो एरियालाई. I'll put some rugs here, I'll put some carpeting हरु त्यस्तोहरु गर्छु हल्का फुल्का जहाँनेरि इन्स्ट्रुमेन्ट्स हरु हुन्छ अनि हाम्रो यो स्पेशली यो मिक्सिङ एरियामा त्यस्तोहरु गर्छु, but that's about it. So यस्तो छ मेरो यो सानो होम स्टुडियो. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु. Now since this is also a gear update video, I finally upgraded my older keys with new ones. I'll get to that shortly. त्यसको रिभ्यू. But regarding that, एकदमै धेरै bittersweet feelings because यो जुन चाहिँ keys छ मेरो पछाडि, this keys has been with me since day one जब मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट हुन थालेको थियो नि त्यो दिनदेखि छ. एन्ड मैले पियानो सिकेको पनि यसमै हो, मैले गीत गाउन सिकेको पनि यसमै हो, मैले म्युजिक थ्योरीहरु सिक्न थालेको पनि यसबाटै हो, यो keys आएदेखि नै हो. अनि जब मैले यो keys किने, after that it really motivated me, it inspired me. Because firstly, I didn't have to depend on anyone. गीत गाउनु लागि पनि बजाउनु लागि पनि, and also मेरो म्युजिक नलेज पनि बढ्दै गयो, मेरो भोकल्स प्र्याक्टिस हुँदै गयो, मेरो रेन्ज बढ्यो, मेरो पिच होल्ड गर्ने त्यो स्किल बढ्यो. A lot of growth भयो after that नि त. So that's why I urge you guys, तपाईहरु पनि म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड छ भने pick up an instrument and go from there. तपाईहरुको म्युजिक लर्निङ जर्नी पनि बेटर हुन्छ, फन हुन्छ, अनि also तपाईहरुको अलिक डिपर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ. So anyway, अब चाहिँ let's get started with the gear update. मैले त्यस्तो धेरै कुराहरु त किनेको छैन, मैले नेसेसरी थिंग्सहरु किनेको छु अनि म तपाईहरुलाई पनि सजेसन्सहरु दिन्छु ल, कस्तो खाले चीजहरु किन्नु, किन किन्नु. So let's get started with the first equipment, which is the Midi Controller. एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो यो हाम्रो होम स्टुडियोमा. So मैले चाहिँ Arturia को किनेको छु, Arturia Keylab Essentials, जुन चाहिँ तपाईहरुले पछाडी देख्नु हुँदैछ. यो चाहिँ Arturia Keylab Essentials 61 keys हो. First I thought म 88 keys वाला किन्छु, but then I thought production को कामहरुको लागि 88 keys is not really necessary, अनि also त्यो hammer action हरु हुनु पनि it's not really necessary production wise. अनि मैले त्यसको लागि चाहिँ त्यो पर्पसको लागि एउटा different keys किनेको छु, which I'll get to later in the video. So पहिला चाहिँ हामी यो MIDI controller हेरौँ ल, कसरी हाम्रो यो होम स्टुडियोमा MIDI controller कस्तो मजाले इन्टिग्रेट हुन्छ हाम्रो DAW-मा, हाम्रो स्टुडियोमा, अनि कसरी चाहिँ हाम्रो लाइफ एकदमै इजी बनाइदिन्छ यो MIDI controllerले as a producer, as an arranger. I'll show you guys ल. So let's head on to our screens अनि हाम्रो keysमा पनि हेरौँ अनि let's get started.
So first let's look at हाम्रो किजमा के छ ल. So on the top right side यहाँनिर pitch wheel छ. यो pitch wheel एकदमै युजफुल टुल हो हामीले सोलोजहरू प्ले गर्नु लागि किजमा. एन्ड अल्सो हामीले जुन चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर युज गर्छ हाम्रो डो यसमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू असाइन गर्न सक्छौँ. त्यो जुन चाहिँ अटोमेसन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामीले यो व्हिलबाट युज गर्न सक्छौँ हो, म्यानुअली गर्न सक्छ नि त. त्यो छ. त्यहाँदेखि नेक्स्ट हाम्रो यो मड व्हिल छ. मड व्हिललाई हामीले सेट गरेर राख्दा हुन्छ कतिमा हाम्रो फ्लेभरको अनुसार हाम्रो टेस्टको अनुसार. त्यहाँदेखि त्यसको यतापट्टि हाम्रो मिडी च्यानल छ. त्यहाँदेखि ट्रान्सपोज प्लस, ट्रान्सपोज माइनस, त्यहाँदेखि अक्टेभ प्लस, अक्टेभ माइनस. अक्टेभ्स हामीले हाम्रो जुन चाहिँ रेन्ज छ त्यसलाई इन्क्रिज गर्दा पनि भयो, अपवर्ड्स इन्क्रिज गर्दा पनि भयो, डाउनवर्ड्स इन्क्रिज गर्दा पनि भयो. सो एकदमै ह्यान्डी फिचर्सहरू छ होइन. त्यहाँदेखि त्यसको राइट साइडमा हाम्रो ड्रम प्याड छ. यसमा हामीले हाम्रो ट्रेडिसनल ड्रम्स बजाउँदा पनि हुन्छ कि त एनी VST लगाएर हामीले जे पनि इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा बजाउँदा हुन्छ. इफ यु गाइज लाइक टु डु द्याट, यसमा प्ले गर्नु मन छ भने. त्यहाँदेखि त्यसको राइट साइडमा हाम्रो डको फङ्सन्सहरू छ. सेभ, क्वान्टाइज, अन्डु, रिडु. यो पनि हामीले माउसहरूमा जानु परेन, किबोर्डमा नगए डिरेक्टली हामीले किजबाटै गर्दा भयो नि त. त्यहाँदेखि हाम्रो यो लुप गर्ने फङ्सन भयो, यो प्रोजेक्टमा यताउता जाने भयो, मेट्रोनोम भयो, हाम्रो पज भयो, प्ले भयो, रेकर्ड भयो. त्यहाँदेखि यसमा अर्को मलाई एकदमै युजफुल फिचर यो टेम्पो ट्यापर लाग्छ. यो टेम्पो ट्यापर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सपोज हामीले एउटा कुनै गीत हामीले आफै हामीले प्रोजेक्टमा बनाउनु खोज्दैछ अरे होइन, हाम्रो लजिक प्रोको सपोज इक्जाम्पल. त्यहाँनिर अब हामीलाई टेम्पो सेट गर्नु मन छ अरे, तर हामीलाई त्यो नम्बर दिएर होइन, हामीलाई आफ्नै अब हम गर्दै अब सपोज 1 2 3 4 अब त्यो आफ्नै दिनु छ भने चाहिँ हामीले यसमा ट्याप गर्दा हुन्छ 1 2 3 4 होइन. अनि यो हाम्रो सफ्टवेयरले पिकअप गर्छ अनि त्यो अटोमेटिकली सेट गरिदिन्छ त्यही टेम्पोमा. सो यो पनि एकदमै युजफुल फिचर हो. अनि त्यसको साइडमा हाम्रो यहाँ सफ्टवेयरकै फङ्सन्सहरू छ. यसमा म्युट गर्ने, सोलो गर्ने, त्यहाँदेखि हाम्रो ट्र्याक्सहरू चेन्ज गर्ने त्यस्तोहरू फिचर्सहरू छ. त्यहाँदेखि यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा यताउता जाने भयो. त्यहाँदेखि त्यसको राइट साइडमा हाम्रो कर्ड, त्यहाँदेखि होल्ड, स्केल मोड, आरपिजिओ मोड त्यस्तोहरू छ. अब सिन्स आई अलरेडी नो हाउ टु प्ले द पियानो, म यो फिचर्सहरू चाहिँ बेसी युज गर्दिनँ होला. बट फर नन म्युजिसियन्स यो पनि एकदमै युजफुल हुन्छ नि त यो फिचर. त्यहाँदेखि त्यसको साइडमा हाम्रो नब्स र फेडर छ. अब यो नब्स र फेडरलाई पनि हामीले जसरी पनि इन्टिग्रेट गर्दा हुन्छ हो हाम्रो सफ्टवेयरमा. इफ हामीले यसले प्लगइन्सको त्यो नब्स चलाउँछ भने त्यसरी सेट गर्दा पनि हुन्छ, कि त हामीले जुन चाहिँ हाम्रो मिक्सर हुन्छ, हाम्रो ट्र्याक्सको मिक्सर हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्दा पनि हुन्छ. यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् 9वटा च्यानल्स हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ. यो नब्स हाम्रो भल्युमको लागि गर्दा भयो, आई मिन यो फेडर्स. त्यहाँदेखि यो नब्स चाहिँ हामीले प्यानिङ लेफ्ट एन्ड राइटको लागि गर्दा भयो. कि त अब हामीले जुन चाहिँ प्लगइन्सहरू चलाउँछ हाम्रो VSTs त्यो भित्रको जुन चाहिँ नब्सहरू हुन्छ नि, नब्स एन्ड फेडर्स त्यो चलाउँदा पनि भयो, जसरी पनि इन्टिग्रेट गर्दा भयो. यसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सेटअप प्रोसेस छ यसमा हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ कपाल अफ थिङ्स फर्स्टमा सेटअप गर्दाखेरि. अनि त्यसमा चाहिँ स्क्रिप्ट भनेर आउँछ हो, एउटा स्क्रिप्ट डाउनलोड गर्ने पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सको लागि. मेरो लजिक प्रोको लागि फाल्टै थियो, FL स्टुडियोको लागि पनि छ, एबल्टनहरूको लागि छ, सो अन एन्ड सो फोर्थ. अनि मैले के म्यानुअली सेट गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली मैले त्यो डाउनलोड गरेर डु यु वान अप्लाई दिस भनेर आउँछ, त्यहाँदेखि अटोमेटिकली अप्लाई हुन्छ. सो एकदमै टाइम सेभिङ पनि छ नि त. त्यो भयो अर्को फिचर जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो. त्यहाँदेखि त्यसको बाद चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यसको प्लगइन छ, यसको VST, यसको पनि एनालग ल्याब V भनेर छ. यसमा पनि एकदमै मिठो साउन्डहरू छ. हाम्रो पियानो भयो, ड्रम्स भयो, बेस भयो, सिन्थहरू भयो, सोलो लिडहरू खेल्ने, त्यहाँदेखि हाम्रो प्याड्सहरू भयो, एकदमै मजाको साउन्ड्सहरू छ. मलाई निकै छ यसमा मलाई मनपर्ने साउन्ड्सहरू. एन्ड अल्सो फ्रेस सेट अफ साउन्ड्स छ. अब मैले लजिक प्रोकै मात्रै स्टक प्लगइन्सहरू चलाएर मात्रै मलाई वाक्कै भइसकेको थियो. सो यसको सफ्टवेयर जुन चाहिँ प्लगइन छ एनालग ल्याब V, यसलाई पनि हामीले लजिक प्रोको फोल्डरमा हालेपछि यो हाम्रो जुनै पनि हाम्रो सफ्टवेयर ट्र्याकमा हामीले असाइन गरेर त्यो युज गर्दा हुन्छ रेकर्डिङ पर्पसेसको लागि पनि. बट यसको डाउन साइड चाहिँ एउटा छ कि अब यसको आफ्नो स्पिकर्सहरू, बिल्ट इन स्पिकर्सहरू छैन. सो इफ तपाईँहरूले लाइभ गिगहरूमा युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई एउटा ल्यापटप चाहिन्छ अनि एउटा सेट अफ स्पिकर्स चाहिन्छ साउन्ड आउटपुटको लागि. यसको आफ्नो त्यो पनि छैन, पावर सप्लाई पनि छैन, विच इज मेरो लागि त त्यो एकदमै राम्रो फिचर हो, किनभने तारहरू कम्ती हुन्छ मेरो लागि. यसको चाहिँ जुन चाहिँ यो USB छ सिधै हाम्रो ल्यापटपमा जान्छ अनि त्यसरी नै यो पावर हुन्छ हो. सो वान लेस वायर नि त स्टुडियोमा. त्यो छ यसको डाउन साइड चाहिँ त्यही छ. अब यसको आफ्नै स्पिकर्स छैन, यसको आफ्नै पावर सप्लाई छैन. सो ल्यापटप र स्पिकर्स इज अ मस्ट अब यो किज चलाउनुहुन्छ भने. अनि एउटा सफ्टवेयर छैन भने पनि यसकै आफ्नै साउन्ड युज गरेर गर्दा हुन्छ. बट आई रेकमेन्ड तपाईँहरू सफ्टवेयर चाहिँ चलाउनु इफ यो किज युज गर्नुहुन्छ भने, बिकज रेकर्डिङ पर्पसेसको लागि पनि यो किज इज अ बिस्ट.
सो द्याट्स अबाउट इट. म यसको डिटेल लेसन इफ यु गाइज निड तपाईँहरूमा म्याक्सिमम् जनाले किन्नुहुन्छ भने म यसको डिटेल लेसन पनि ल्याउँछु. लाइक कसरी सेटअप गर्नु, यसको के डाउनलोड गर्नु, अनि यसको त्यो स्क्रिप्ट्सहरू कसरी डाउनलोड गर्नु, कसरी जुनै पनि सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ त्यसमा कसरी इन्टिग्रेट गर्नु, त्यसको पनि एउटा डिटेल लेसन ल्याउँछु. सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड लेट मी नो डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन ल. सो एनिवे अब म क्विकली एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल. यसकै मात्रै साउन्ड्स युज गरेर यसको जुन चाहिँ सफ्टवेयर छ यसको VST छ एनालग ल्याब V भन्ने, त्यसकै मात्रै साउन्ड्सहरू युज गरेर म एउटा सानो तपाईँहरूलाई म्युजिक सुनाउँछु ल. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ ड्रम्स. So as you guys can see, there are endless ways and possibilities we can get creative with this keyboard हैन. अनि यसको जुन चाहिँ VSTsहरु छ त्यो पनि एकदमै इन्डस्ट्री लेभल छ. यसको pretty usable छ, धेरै साउन्ड्सहरु हैन. अनि त्यसलाई ट्विक गर्ने पनि निकै अप्सन्सहरु छ. तपाईहरुले त्यसलाई आफ्नै टेस्ट, आफ्नै फ्लेभर अनुसारले त्यसलाई ट्विक गर्दा हुन्छ अनि आफ्नै साउन्ड्सहरु बनाउँदा हुन्छ. So anyway, let's move on to my next gear, which is Yamaha P45 digital piano. यो चाहिँ एउटा डिजिटल पियानो हो अनि यसमा I found all the necessary functions जुन चाहिँ we require as musicians, as producers. But still अब if तपाईहरुको मेन फोकस चाहिँ प्रोड्युसिङ हो, तपाईहरुको आफ्नो होम स्टुडियोमा तपाईहरुले एउटा की चाहिएको छ भने I wouldn't recommend this. Firstly, यो 88 keys हो. तपाईहरु अब जस्ट तपाईहरु अब त्यस्तो तपाईं पियानो ओरिएन्टेड छैन भने that would be a waste. तपाईहरुको स्पेसको लागि पनि तपाईको बजेटको लागि पनि. So I would recommend तपाईहरुको focus if just producing हो भने चाहिँ तपाईहरुको होम स्टुडियोमा I would recommend the previous Midi controller which I showed, the Arturia, or any other Midi controller out there. अनि I also recommend arranger keyboards जुन चाहिँ मेरो त्यसको अगाडिको थियो Yamaha PSR series. Arranger keyboards अनि Midi controllers चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै suitable हुन्छ if you guys are just focused on producing नि त. यो पियानो चाहिँ I would suggest it to people who are a bit more serious about their piano playing and who are a bit more piano oriented while making music. So त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु. अब यो कीजको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ the main reason I got this keys was यसको key action, यसको जुन चाहिँ weighted keys छ. Firstly, म त्यस्तो बेसी ट्रेडिसनल अकुस्टिक पियानोहरु बजाएको छैन. So firstly मलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मलाई युज टु हुन अलिक टाइम लागेको थियो. अहिले पनि लागि नै रहेछ, अहिले पनि I'm still practicing. यसमा अलिक वियर्ड लाग्दो रहेछ because most throughout my piano playing मैले semi weighted keysहरुमा गरे नि त मेरो arranger keyboardsहरुमा. So त्यसमा यस्तो फिल थिएन. यो यसको चाहिँ ट्रेडिसनल अकुस्टिक पियानो जस्तो हुन्छ त्यस्तै खाले फिल छ. यसमा रेजिस्टेन्स फिल गर्न सक्छ हामीले अनि जति हामी हाई जान्दै जान्छ त्यति कम्ती हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्स. एन्ड द नेक्स्ट वाज यसको आफ्नै बिल्ट इन स्पिकर पनि एकदमै राम्रो छ अनि यसको पियानोको साउन्ड पनि एकदमै प्रोफेसनल छ. सो दोज वर द रिजन्स I got this piano.
सो म क्विकली तपाईँहरूलाई यसको रन डाउन गरिदिन्छु यसको फिचर्समा हाम्रो मेन त हाम्रो मिडी पोर्ट छ हाम्रो फोन पोर्ट छ त्यसमा हाम्रो हेडफोन्सहरू हामीले प्लगइनहरू गर्नु सक्छ यसलाई पावर इनपुट चाहिन्छ अनि यसको फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा आई थिङ्क एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छवटा साउन्ड्स छ हो जो 6 साउन्ड्स बट क्वालिटी साउन्ड्स छ यसमा क्वान्टिटी नभए पनि यसमा क्वालिटी साउन्ड्स छ which includes grand piano, electric piano, organ अनि हाम्रो कुन चाहिँ harpsichord छ अनि vibraphone छ which I'll show you अनि यसको फिचर्समा हाम्रो मेन बेसिक फिचर्स जुन हुन्छ ट्रान्सपोजिसन भयो मेट्रोनोम भयो टेम्पो सेट गर्ने भयो बिटहरू भयो त्यस्तो सिम्पल फिचर्सहरू पनि यसमा छ बट यसमा नेभिगेट गर्नु चाहिँ अलिकति टफ हुन्छ बिकज यसमा एलसिडी स्क्रिनहरू छ होइन यसमा फङ्सन थिच्दै पियानोको नोट्स थिच्दै त्यसरी हामीले असाइन गर्नुपर्छ फङ्सन्सहरू एनी फङ्सन सो त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ मान्छेहरूलाई सो एनिवे म तपाईँहरूलाई एउटा सानो डेमो देखाइदिन्छु यो किसको साउन्ड्सहरू यो चाहिँ मेरो डिरेक्टली ल्यापटपसँग कनेक्टेड छ अनि यसकै प्योर साउन्ड सुन्नुहुन्छ ल तपाईँ सो यस्तो छ सो यस्तो छ हाम्रो Yamaha P45 digital piano तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु and if you guys are getting any gear be it मैले देखाएको gear कि त any other gear if you guys have any questions then also let me know ल think यसको बाद I got some basic necessary equipments like मलाई चारटा इनपुट वाला इन्टरफेस चाहिएको थियो so I got myself the Foucrite Scarlett 4i4 4th gen यसमा पनि मन पर्ने मलाई a couple of features छ like यसमा सेफ मोड छ अडियो रेकर्ड गर्दाखेरि यसमा एयर मोड भन्ने छ जुन चाहिँ एउटा विन्टेज टोन दिन्छ हाम्रो भोकल्सलाई अनि यसको आफ्नै एउटा स्ट्यान्ड अलोन हेडफोनको नब पनि छ अनि यसमा आउटपुट पनि बेसी छ कम्पेयर टु द प्रिभियस जेनेरेसन्स सो क्वालिटी यसको निकै नै राम्रो छ अनि अफ कोर्स यसमा चारटा इनपुट छ त्यसको बाद I've got myself a new studio headphones the Beyerdynamic DT 770 Pro यसलाई चाहिँ
यसको आई फिगर्ड आउट मैले पुरानो मैले जुन चाहिँ इन्टरफेससँग चलाउँदाखेरि यसको मास्टर भल्युम इन्क्रिज गर्दाखेरि पनि एकदमै कम्ती आउटपुट थियो, एकदमै कम्ती सुन्थ्यो भल्युम। सो यसलाई चलाउनु लागि चाहिँ वी निड अ हेडफोन एम्प, एउटा सेपरेट हेडफोन एम्प कि त अहिलेको मोडर्न इन्टरफेस जुन चाहिँ आई गट अहिलेको। सो त्यो चाहिँ यसको डाउन साइड। बट एडभान्टेजेस भन्दाखेरि एकदमै क्रिस्प साउन्ड गर्छ, एकदमै फ्ल्याट साउन्ड गर्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई मिक्सिङहरू गर्नु, इभन रेकर्डहरू गर्नु लागि। सो यति छ अहिले चाहिँ मैले बेसिक नेसेसरी इक्विपमेन्ट्सहरू किनेको छु। फ्युचरमा हामी अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ यो स्टुडियोलाई, अझै गियरहरू हाल्दै जानुपर्छ। तपाईँहरू मलाई सजेसन्सहरू दिनु के हाल्नु हाम्रो स्टुडियोमा होइन। अनि आई रियली निडेड अ सजेसन फ्रम यु गाइज फर अ बेस गिटार। लाइक मलाई एउटा मजाको क्वालिटी बेस गिटार राख्नु छ आफ्नो स्टुडियोमा, एन्ड मलाई त्यस्तो ओभरबोर्ड पनि जान्छ छैन बजेटमा, ठिकैको बजेटमा एउटा मजाको बेस गिटार रिकर्डिङ पर्पसेसको लागि। सो इफ यु गाइज हेभ एनी सजेसन्स लेट मी नो ल तल कमेन्ट सेक्सनमा। So if you guys like the content I make, if you guys like the lessons I make sure to hit that subscribe button so that तपाईले कुनै future uploads हरू miss नगरोस्। And also if you guys like the video, make sure to hit that like button ल। So that's it, I'll see you in the next one ल।